Gurubhyo Namaha. Lalitha Sahasranamam, the Grantham, I will just mix it both in English and Tamil. So people who can't follow Tamil can understand in English. And most of them are only Tamils, but still I will say few things in English and few in Tamil, so you will know it. Lalitha Sahasranamam is a Grantham. It is not a regular slokam like any other slokam we recite. It is a Grantham. It was called in olden days, பழைய காலத்துல இதுக்கு ரகசிய நாம சஹஸ்ரகம்னு பேர். கிரந்தம்னா என்ன? கிரந்தம்னா it is a scripture. It is a scripture. It is a scripture. So this actually called ரகசிய நாம சஹஸ்ரகம். ரகசியம்னா இது the secret. கொஞ்சம் நடுவுல பேசாதீங்க ப்ளீஸ், என்னோட ஃப்ளோ போயிடும். ரகசிய நாம சஹஸ்ரகம்ங்கிறது அத்தனை ரகசியமா that was kept secretly. It was not revealed till the end. Only when a sadhaka reaches a level, then it is revealed to them. So when we are able to now recite Sahasranamam at our will means it is a very, very big blessing. It's a very big blessing that we are able to recite the Sahasranama now, because when you take when the Purva Baham, I will just give an explanation of Purva Baham once. That time I will tell you how Agastya himself struggled to learn it from his guru Bhagavan Hayagrivar, because Hayagrivar imparted everything to Agastya but the Sahasranama. So in Lalitha Sahasranamam itself, it is mentioned as Rahasya Nama Sahasraham. Lalitha Sahasranamam is the name that was given much later. So this actually is present in Brahmanda Khandam, Brahmanda Puranam, Adila Uttarakanda. That is the last stage of Brahmanda Puranam. இப்போ வேதம்னு எடுத்துட்டோம்னா வேதம்ங்கிறது it speaks truth. வேதம்னாலே ட்ரூத்னு பேர். What speaks, what is the truth? That is what the Vedas speak. வேதம்ங்கிறதுக்கு there are 3 segments in Vedas. கர்ம காண்டம்னு இருக்கு, உபாசனா காண்டம்னு இருக்கு, அதுக்கப்புறமா ஞான காண்டம்னு வருது. Karma Kandathula mostly all the smritis, like Upanishads, Vedam, it comes in Karma Kandam, because that is when karma ma pannindu varanum, adukkaga that Karma Kandam gra per irukku. Ana Upasana Kandamum, Jnana Kandamum Puranathula dhaan irukku, because Karma Kandam Vaidiha karmakal senjinde irukkanum. Karma is very, very important for everybody. Avava varnathukuriya karmakal, you have to keep doing it without any expectations. That is Karma Kandam. Karma Kandathilende Jnana Kandam da mukti. Brahmana pattina jnanam. Who is Brahman? Appadingra oru jnanam kudukkradhu da. That is the ultimate of any upasana. That is why Jnana Kandam gardu, everything it comes, whether it is in Bhagavad Gita, whether it is in Puranas, it comes only in the end. So, Upasana Khandamum, Jnana Khandamum, they are part of the Puranas. So, Puranas are also say only about the same Brahman which the Vedas talk. Right? Then, in the Nutyat Puranangal irukku, when Vedavyasa compiled everything, Brahmanda Puranam was the last Puranam. அந்த பிரம்மாண்ட புராணத்தினுடைய கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு கடைசியில உத்தரகாண்டத்துல கொண்டு போய் இந்த லலிதோபாக்கியானத்தை வச்சிருக்காரு. Because it is in the end, this is the end, there is nothing beyond this-ங்கிற மாதிரி he has kept it only in the end of the பிரம்மாண்ட புராணம். So when லலிதோபாக்கியானம் வந்துடுறது, திருஷ்டி வந்துடுறது, எல்லாம் வந்துடுறது, அத்தனையும் வந்துடுறது, கடைசியா லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை சொல்ற.
இந்த பிரம்மம்ங்கிறது நம்ம இந்த ஞானம் பார்த்தோம்னா பிரம்மம்ங்கிறது ஒரு நிஷ்கலமான ஒரு சமாச்சாரம். How we are going to understand it? How we will understand something that has, because we are not that kind of a saint to comprehend what is Brahman. We are not saints. We are all regular, ordinary human beings. How we are going to comprehend that Brahman? That is when, like, the Saguna Upasana comes, what we can think of. Because the thoughts also, என்னன்னா நம்மளோட கர்மா எப்படி இருக்கு, the thoughts go along with the karmas that we have done, the vasanas that we have brought from the previous janmas. Our thoughts form only according to that, right? So according to our thoughts, according to our janma vasanas, we form a figure on our own. Brahman does not have any figure which we can relate to. What we can relate to? That figure is related directly to our karmas and janma vasanas that we are born with. So we form a figure like that. அதனால தான் சொல்லுவா, நீ ஆனா பிரம்மத்தை பார்க்கறியோ பெண்ணா பிரம்மத்தை பார்க்கறியோ, ஒரு இது இல்லாம ஒரு பிரம்மத்தை நீ ஸ்மரிக்கிறியோ, எல்லாமே அந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்றது வாக்கியம் இருக்கு. பும்ரூபம் வா ஸ்மரேத் தேவி ஸ்திரீ ரூபம் வா விசிந்தயேத் அதவா நிஷ்கலம் ரூபம் சச்சிதானந்த லட்சணம்னு சொல்ற. அந்த ரூபமும் இல்லாம புருஷ ரூபமா நீ பண்ணிக்கோ, ஸ்திரீ ரூபமா பண்ணிக்கோ, இல்லாட்டா ஒரு ரூபமும் இல்லாத ஒரு நிஷ்கல பிரம்மமா பண்ணி, எல்லாமே அந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான். ஏன்னா திஸ் இஸ் வாட் யூ ஆர் ஃபீலிங் இட் இன்சைட். த கர்ம ஜன்மாந்தர வாசனாஸ் ஹஸ் டாட் யூ திஸ் ஃபிகர் தட் கம்ஸ் இன் டு யூ. அதனால தான் எல்லாமே அபேதம், எல்லாமே அபேதம். தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் காட் தட் காட். நான் சிவனை தான் பண்ணுறேன், விஷ்ணுவை தான் பண்ணுறேன், அம்பாளை தான் தியானிக்கிறேன், எனக்கு முருகன் தான். தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். இட் இஸ் த பாத் தட் இஸ் டேக்கன் பை யூ இஸ் யுவர் ஜன்மாந்தர வாசனா. தென் வை அ ஃபீமேல் ஃபிகர்? Na Sahasranamam hails a female figure here. Why a female figure seems to be very appealing to us. So இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய தத்துவம் இருக்கு. எப்படின்னா, ஒரு இந்த பிரம்மத்தை, there are two கிரமம், we call it as சிருஷ்டி கிரமம் and சம்ஹார கிரமம். சிருஷ்டி கிரமம்னா சிருஷ்டிலேருந்து ஆரம்பிச்சு அது எப்படி பிரம்மத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு எப்படி சிருஷ்டி உண்டாருது எப்படி வருதுங்கிறது ஒரு சிருஷ்டி கிரமம். சம்ஹார கிரமம்னா இப்போ நம்மளாம் உட்காந்துருக்கோம், we have to do puja because what is next surety is the death. So after death, how you are going to be assimilated with the Brahman which was from which you started? We are in the midway. We are in the midway. So we have to go and get assimilated into that. We cannot be born again. Right? How you are going to... Adha pralayamgra vaartha, there is no destruction of things. Pralayam. Thirumbiyum அந்த பிரம்மத்தோட லயமாறது தான் பிரளயம். லயமாறது தான். அத்தனை ஜீவராசிகளும், அத்தனை ஜீவராசி இருக்கோ அத்தனை ஜீவராசியும் அவாவாளோட கர்மாந்திர வாசனையோட சூக்ஷ்ம ரூபத்துல அந்த பிரம்மத்துல லயம் ஆயிடுறது. அந்த லயம் ஆயிட்டோ அப்போ அதுல ஒண்ணுமே இல்லை, எதுவுமே கிடையாது. நத்திங் இஸ் தேர். லயமான விஷயம் அந்த ஜீவராசிகளோட கர்மா பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது, the time comes, time is ripe for the karmas to get fructified. This is a beautiful explanation by Adi Shankara. The compassion flows out of the Brahman. Soundaryalar அத்தனை அழகா சொல்லியிருப்பார். The compassion flows out of the Brahman. It takes form of a female அப்படிங்கிறார். ஏன்னா
Brahman comes with the compassion of the Brahman comes in the form of a mother, compassion of a mother, because mother's love is unconditional. So the compassion of the Brahman comes in the form of the compassion of a mother. Right? So, அது என்ன ஆகிறதுன்னா, there is some salanam, there is something that does not have any form, any light or anything. Nothing is there. Brahmamங்கிறது there is ஒரு நிஷ்கலம் நிரூபம் சுத்த சைத்தன்யம். அது என்னமோ அது ஒன்று இருக்கு. அதில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மாற்றம் வருது. When the time comes for the fructification of the karmas and the jivarasis need to take birth, again come into the world, whether it is tree or as manishala, mirgama, puluva, poochiya, marama, jatama, அந்த ஒரு ரூபம் அதுவும் கர்மேந்திரமாக தான் நடக்கிறது. So when the time comes for the fructification, the Parabrahmata compassion வருது. Because these jivarasigal, they should come back to take birth again and do all good deeds and get back to me and be never born again. That is the compassion the Parabrahman has it. அப்போ there is the first movement that happens in the Parabrahman. இது ரொம்ப குஹ்யமாயா, it is a highly secret thing which is not normally revealed like this. The first change that happens in the Parabrahman, visible change that can be seen, is there is a three dots is a triangle in the top and there is an inverted triangle in the bottom. There are three dots as a triangle in the top and there is an inverted triangle in the bottom. And the dot எப்படின்னா, this Swarupam is called Kamakala Swarupam in our Shakti Upasana. Kaman means Parabrahman. Kala means is a part of Parabrahman. So, இந்த ஸ்வரூபம் என்ன ஆகிறதுன்னா, மேலே இருக்கிற டாட், ட்ரையாங்கிளில் மேலே இருக்கிற டாட் இஸ் சூரியன். கீழே இருக்கிற அந்த ரெண்டு டாட்டில் ஒன்று அக்னி, ஒன்று சந்திரன். அதனால்தான் அம்பாளோட மூல மந்திரமே சூரிய கூடம், அக்னி கூடம், சோம கூடம்னு 3 கூடமாக தான் இருக்கும். 3 divisions are there in அம்பாளோட இதில். இதுக்கு பேர் தான் திரிபுரம்னு பேர். Tripuram is not a place. Tripuram is the 3 dots that come in first in the Parabrahman. That is Tripuram. Tripura Sundarinu nama solradhu because we give a female form to that. Got the point? So Tripura Sundaringra pair varudhu because of that Tripuram. And Kila it is the yoni through which the entire creation happens. So that takes the form of a female. மேலே இருக்கிறது ஆதிசங்கரோட சௌந்தர்யலகரில் நீங்களாம் நிறையா பேர் சொல்லுவேன். முகம் பிந்தும் கிருத்வா, முகம் மேலே இருக்கிற பிந்து முகம், குச்சயுகம் அதஸ்தஸ்ய தததியோ, அது கீழே இருக்கிற அந்த 2 டாட் இஸ் குச்சம். ஹரார்த்தம் தியாயத்து, கீழே இருக்கிற அந்த முக்கியம் பரமேஸ்வர யோனி, அதுக்கு ஃபீமேல் ஃபார்ம் கொடுக்கல, அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய யோனி அது. ஏன்னா அதுலேருந்து தான் கிரியேஷன் வருது. ஹர மகிஷி தே மன்மத கலாம் அப்படிங்கிற உன்னுடைய அந்த காமக்கலா, மன்மத கலானா காமக்கலா ரூபம். ஸோ உன்னோட காமக்கலா ரூபம் இதுதான் உன்னோட காமக்கலா. மேலே அந்த முக்கோணத்தில் இருக்கிற 3 டாட்டும் கீழே இருக்கிற அந்த இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் இஸ் யுவர் காமக்கலா ரூபம். திஸ் மே பி வெரி இன்டென்சிவ். வாட் ஐ எம் சேயிங் நவ் probably கிரகிச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். I am trying to say it slowly so you can understand how this Lalitha Tripura Sundari form came into the perception and how this is that is why Rahasya Nama Sahasrakam it is called. It is called Rahasya Nama Sahasrakam. It is for this reason. So in the form, அதனால முதல்ல பரபிரம்ம ரூபம் கம்பேஷன்ல தான் வருது. பிகாஸ் ஷி டேக்ஸ் த கம்பேஷன் டேக்ஸ் திஸ் ஃபார்ம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் குணம் என்ன வருதுன்னா இச்சா குணம் வருது.
இச்சா ரூபமாக தான் இந்த ஜெகம் சிருஷ்டி நடக்கிறது. ஜெகத் சிருஷ்டி நடக்கணுங்கிற இச்சப்படுறது அந்த பிரம்மம். ஏன்னா இங்க இருக்கிற ஜீவராசிகள் கரதேடணுங்கிறதுனால இச்சா ரூபமா இந்த சிருஷ்டி நடக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு தான் மெயின். ஸோ கம்பேஷன்னால வந்ததுனால அவளுக்கு அந்த மதர்ங்கிற அந்த ஃபார்மை நம்ம கொடுக்குறோம். அபேதம், ஏன்னா கிருஷ்ண ரூபமும் இதுவும் அபேதமாக தான் வருது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்லி எஸ்டர்டே ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ சம்திங். இந்த இப்போ பகல் 10 ராப்பத்து வரும் இல்லையா ஸ்ரீரங்கத்தில், வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு 10 நாள் முன்னாடி பகல் 10 வரும், அப்புறம் ராப்பத்து வரும். அப்போ முத்தங்கி சேவை பண்ணி எவ்ரிடே ரங்கநாதருக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க. வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு முதல் நாள் ரங்கநாதருக்கு மோகினி ரூபம் அலங்காரம். மோகினியோட ரூபம். ஏன்னா இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமம் இந்த கிரந்தம் படிக்கிறச்ச நிறைய விஷயங்கள் தெரியுறதுங்கிற மாதிரி அதுல ஒண்ணு சொல்றா. இந்த மாதிரி இது அவளே லலிதா அம்பிகையே டிக்ளேர் பண்றா, மாமேவ பௌருஷம் ரூபம் கோபிகா நயனாமிருதம் கதாஜித் லலிதே சாணி பும்ருவா கிருஷ்ண விக்கிரகாங்கிறா. தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். நான் அபேதம்ங்கிறதுனால சொல்ல வரேன். இந்த ரூபம்ங்கிறது தட் இஸ் சம்திங் லைக் இது நீ எப்படி பார்க்குறோம், கிருஷ்ணனா பார்க்குறோமா இல்லாட்டா இதை அம்பிகையா பார்க்குறோமா, இது டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் நாட் தேர். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு சமாச்சாரத்திலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் தட் ஹேப்பன்ஸ், விசிபிள் சேஞ்ச் தட் கேன் பி சீன். இதுவும் சூக்ஷ்மம் தான், விசிபிள் இஸ் நாட் ஃபார் அஸ். தியானம் தான் பண்ணலாம். எங்களுக்கு காமகலா தியானம் தான் உண்டு ஸ்ரீவித்யா உபாசனையில். காமகலா எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா யூ ஹவ் நாட் கான் டு தட் லெவல் டு பர்சீவ் எவ்ரி திங். யூ ஹவ் ஜஸ்ட் யூ கீப் டூயிங் சம்திங். வென் யூ கீப் திங்கிங் ஆஃப் சம்திங் யூ ஜஸ்ட் பிகம் தட் ஒன். இட் இஸ் லைக் தட். ஸோ கீப் திங்கிங் ஆஃப் குட் திங்ஸ், தென் யூ பிகம் லைக் தட். ஸோ இதுதான், இதனால தான் இந்த ரூபம் கம்பேஷன்ங்கிறது பரபிரம்மங்கிறது ஸ்படிக ரூபமா இருக்கான். Compassion comes in the form of red color. The moment the compassion comes, that you see the red color. ஸ்படிகத்துக்கு தெரியாது எதுவுமே. You see the red color. The moment the compassion comes in the Brahman, you see the red color. இந்த ஒயிட் அண்ட் ரெட்டை பற்றி பரமாச்சாரியார் ஒரு பெரிய ஒரு இதுவே கொடுத்துருக்காரு. கோவிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலரும் சகப்பு கலரும் அந்த இதில் போட்டிருப்பாங்க. வெள்ளையும் சகப்பும் இட் இஸ் அ பேசிக் திங் ஃபார் அவர் என்ன சொல்றது, பிலீஃப்னு சொல்லணும், ஃபெய்த்னு சொல்லணும். இன் அவர் ஃபெய்த் these two colors form a very significant form. ஒயிட்னு பார்த்தேன்னா பரபிரம்ம ஸ்வரூபம், அதுலேருந்து வெளியில் வர சிகப்பு சக்தி ஸ்வரூபம், பர அகம்தாம்பா அகம்பாவம். பரமசிவன் அதனுடைய தான்கிற அந்த எண்ணம், பரமசிவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு நிலை. அதுல நான்கிற எண்ணம் அதுக்கு என்னைக்கு உதிக்கிறதோ அதுதான் பர அகம்தான். அம்பாளுக்கு சொல்லுவா பேர் பர அகம்தா. பரபிரம்மத்தினுடைய அகங்கார ஸ்வரூபம் இஸ் அம்பாள். ஸோ தே ஆர் நாட் செப்பரேட். பரபிரம்மங்கிறதோ அந்த அம்பாள்ங்கிறதோ செப்பரேட்டா இல்லை. ஏன்னா நான்கிறதும் இந்த உருவமும் நான்கிறதும் எப்படி செப்பரேட் இல்லையோ அதே மாதிரி பரபிரம்மமும் இந்த ரூபமும் செப்பரேட் கிடையாது. ஸோ இந்த ஒயிட்ல நீங்க நினைச்சு பார்த்தோம்னா பின்னாடி நம்ம when you think about all those things, sperm is white, red blood is red. Why they painted those things white and red starts from here, it just goes everywhere. How they form the significant thing. ஏன்னா இதெல்லாம் இதை பற்றி ஒரு பெரிய ஒரு லெக்சரே அவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. பெரியவாழ்து ஒரு லெக்சர் இஸ் தேர் ஆன் திஸ் ஒயிட் அண்ட் ரெட் அலோன். He has cited examples and he has told, starting from this, how that, because எல்லா இடத்துலையும் பாருங்க லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தினுடைய ஆல் தியான ஸ்லோகம்ஸ் யூ டேக் இட். சௌந்தரஹரி, this arunam is the color that is
always seen that Arunam is again and again mentioned only as red. அருணம்ங்கிறது வந்து கம்பேஷனாக அதை சொல்கிறதுக்காக அருணம்னு ஒரு கலரை சொல்கிறான். இதில் வந்து அருணாம் கருணாதரங்கிதாட்சம்னு சொல்கிறோம், அருணாம் அதிசய கருணாம்னு சொல்கிறோம். அருணமும் கருணமும் ஒன்றா வருது. அதே மாதிரி இஃப் யூ சே லைக் சௌந்தரலஹரியிலேயே சொல்கிறா, ஜகதார்த்தம் சம்போ ஜெயதி கருணா காட்சி தருணாங்கிறார். இந்த சம்போங்கிற வார்த்தையை வந்து அம்பாளோட சேர்ந்த சிவன். ஏன்னா பிரகிருதி சிருஷ்டின்னு ஆரம்பிக்கிறச்ச சிவன் தனியாக இருக்க முடியாது, சம்போனா தான் இருக்க முடியும், சம்புவாக தான் இருக்க முடியும். அம்பாளோட சேர்ந்தாதான் சிருஷ்டி பண்ணணும். சிருஷ்டிக்கு காரணக்கர்த்தா அவள் மட்டும்தான். ஸோ சிருஷ்டிக்கு அதனால தான் வந்து சம்போ ஜெகத்ராதும் சம்போ, அந்த ஜெகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ராதும்னா ப்ரொடெக்ஷன், இட் கிவ்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் தட் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணணுங்கிறதுல ஜெயதி கருணா. அப்போ வந்து த மொமெண்ட் தட் தாட் கம்ஸ் டு தட் பிரம்மம், the flow of red is only seen as compassion ங்கிறார். ஜெயதி கருணா காட்சி தருணாங்கிறார். அந்த காருண்யம். அதனால்தான் என்ன வேணும்னாலும் யூ கேன் ஆஸ்க், பிகாஸ் தட் இஸ் கருணா ஸ்வரூபம். If you can personify karunai, compassion, that it is only her swarupam. So whatever you want to ask, you can ask her. There is no any discrimination as to what to ask and what to ask. We don't need to hesitate anything. And when I say like, somehow nam srishti kramam patti patient irukum, அதுலேருந்து அத்தனை ஜீவராசிகளும் வருது. அந்த பரமேஸ்வர யோனிலேருந்து அத்தனை ஜீவராசிகளும் வருது. இந்த ரூபத்துக்கு தான் நம்ம வந்து லலிதா திரிபுர சுந்தரின்னு சொல்கிறோம். லலனம்ங்கிற வார்த்தை, the creation when it happens, லலனம் is called sport. Effortlessly it is done. The entire creation is done effortlessly. லலனம். அதனால தான் லலிதா திரிபுர சுந்தரிங்கிற வார்த்தை அப்படிதான் வருது. So this is like, this is the base of this. ஸோ அவளை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டாதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போகலாம். எத்தனையோ கிரந்தங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ உபாசனைகள் இருக்கு. அவளை பற்றின உபாசனை, அதனால்தான் இட் இஸ் கால்ட் ஸ்ரீ வித்யான்னு சொல்கிறான். வித்யா மீன்ஸ் knowledge. Sri Vidyana, this is the ultimate. There is nothing beyond it, because knowledge about her leads straight, because this is the next stage of what is infinite. It is the immediate next stage of what is infinite. So this will lead only to the what is like, you don't need to get back again to this world, not to be reborn again. This is going to lead you only there. வித்யாங்கிற வார்த்தைன்னா பீஜம்னு வர இந்த மந்திரம் நிறையா விதத்தில் நம்ம சொல்லும்போது நிறைய ஒரு பீஜத்துலேருந்து, ஒரே ஒரு அக்ஷரத்துலேருந்து பல அக்ஷரங்கள், ஒரு அக்ஷரம் தனியாகவும் இருக்கலாம், பல அக்ஷரங்கள் கோர்வையாகவும் இருக்கலாம். ஒரு மந்திரம் வந்து அந்த மாதிரி தான் இட் இஸ் ஃபார்ம்ட். இந்த அக்ஷரம் வந்து ஒன்றா இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்டு பிண்டம்னு சொல்லுவாள். ஒன்னா இருக்கிற அக்ஷரத்தோட ஒரு மூல மந்திரம் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் பிண்டம். 2 அக்ஷரம் வந்துடுத்துனா அதுக்கு கர்த்தரின்னு சொல்லுவா. 3லேருந்து 9 வரைக்கும் பீஜம்னு சொல்லுவா. 10லேருந்து 20 வரைக்கும் மந்திரம்னு சொல்லுவா. 20க்கு மேல அது மாலைன்னு ஆயிடும், மாலா மந்திரம். லலிதா சஹஸ்ரநாமமே மாலா மந்திர ஸ்வரூபம். அதனால தான் நீங்க வந்து ஒரு மந்திரத்தை இன்னொரு மந்திரம் தப்பி படிக்கக்கூடாது, அக்ஷரம் மாற்றக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து இதனோட கிரமம் உண்டு இதுக்கு. ஸோ இந்த லலிதா திரிபுர சுந்தரியோட அந்த ஸ்ரீவித்யா மந்திரம் 15 எழுத்துல வருது. இட் கம்ஸ் இன் த மந்திரம் ஃபார்ம். ஒரு பெண் தெய்வத்தை குறிச்ச மந்திரத்துக்கு வித்யான்னு சொல்லுவாள்.
ஆண் இதை குறிக்க இந்த ஆண் பெண் விவகாரம்லாம் நம்ம தான் எடுத்துக்கிறோம். பிகாஸ் வி ஒன்லி விஷுவலைஸ் லைக் தட். அதனால தான் இந்த இதில் வந்து லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் பூர்வபாகத்தில் வந்து ஸ்ரீவித்தைவது மந்த்ரானாம்பார். ஸ்ரீவித்யனா இது வந்து மந்திரம்னா என்ன அர்த்தம்? இது ஆணுக்கும் இல்லை பெண்ணுக்கும் இல்லை. வித்யான்னு சொன்னா அது பெண்ணோட மந்திரம், பெண்ணோட மூல மந்திரம், பெண் தெய்வத்தோட மூல மந்திரம். மந்திரம்னு சொன்னோம்னா ஆண் தெய்வத்தை அது குறிக்கிறது. ஸ்ரீவித்தைவது மந்த்ரானாம்பார். அப்படின்னா இது ஆணுக்கும் இல்லை பெண்ணுக்கும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும். இது வந்து ஒரு பரபிரம்ம சுத்த சைத்தன்யம்ங்கிறதுக்காக அது மாதிரி சொல்லுவார். ஸோ இது வந்து தான் இந்த 3 கூடம், 3 segments of this Srividya mantra is formed because of the Tripuram that I told you before. அதுக்கும் அக்னி கூடம்னு பேரு, சோம கூடம்னு பேரு, சூரிய கூடம்னு இந்த மாதிரி 3 கூடம் அதுக்கு உண்டு. ஸோ this is actually Srividya பற்றி நான் நிறையா சொல்லலை. I don't want to, because this is not the class about Srividya. This is the thing we want to know more about Sahasranamam. So when we come to now ஸ்ரீவித்யங்கிறது இதனோட மூல மந்திரம். when the Sahasranamam வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் explanations I will give the namas when it comes. I will throw more light on that when we come across these namas. So the format of the Sahasranamam, I will go straight to the format because அடுத்த வாரம் பூரா we can see the பூர்வபாகம் முடிச்சுட்டு we will start the thing. சஹஸ்ரநாமமோட ஃபார்மேட் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா it is a very very unique format. கதையாட்டம். முதல்ல அவளோட பிரம்மஸ்வரூபம், தென் ஃப்ரம் வேர் ஷி கேம், சிதக்னிகுண்ட சம்போதான்னு சொல்ல, ஃப்ரம் வேர் ஷி கேம் அண்ட் ஹவு ஷி லுக்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹவு ஷி லுக்ஸ், அதை பற்றின ஒரு பல நாமாக்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வேர் ஷி இஸ், வேர் ஷி லிவ்ஸ், அதை பற்றின கொஞ்சம் நாமாக்கள். அதுக்கப்புறம் எதுக்காக அவ வந்து இந்த ஒரு இது எடுக்கணும், இந்த லலிதா திரிபுர சுந்தரிங்கிறவள் வந்து எதுக்காக அந்த சிதக்னி குண்டத்திலேருந்து வரணும் அப்படின்னா இந்த பண்டாசுரவதனை பற்றி, அதை பற்றின ஒரு ஹிஸ்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் அவளுடைய உபாசனைகளுடைய பலவிதமான உபாசனைகளை we follow it. So the first 3 namas of Sahasranamam, Srimata Maharani, Srimat Simhasaneshwariங்கிறது வந்து creation, sustenance and the destruction. சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம், இது 3 குறிக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் நாமா ஸ்ரீமாதாங்கிறது வந்து சிருஷ்டியை குறிக்கிறது. அப்புறம் மகாராணிங்கிறது வந்து ஸ்திதியை குறிக்கிறது, அவர் ராணியா இருந்து பரிபாலனம் பண்றா, அதனால இந்த ஸ்திதியை குறிக்கிறது. கடைசியா இருக்கிற சம்ஹாரம் சிம்ஹாசனேஸ்வரிங்கிறது, மகா சிம்ஹாசனேஸ்வரி வந்து கவலைப்படாம யாரா இருந்தாலுக்கும், அதாவது சிருஷ்டியும் சம்ஹாரமும் பண்றச்ச there should be no partiality in that. It is so difficult. You cannot have this is my favorite so she has to have a good thing, good place. No. Srishti and Samharam, they both are done so dispassionately. Today I am sitting and talking to you. Tomorrow I can be a jatam. Tomorrow I can be a tree. Tomorrow my soul will be stuck in somewhere where I cannot do sadhana. So this is something should be done so impartially. You should not have any favoritism. It is only according to the karma that you have done, you take your next janma. ஐயோ இவாளை எனக்கு பிடிக்கும், இன்னும் ஒரு 10 நாள் இருக்கட்டும்னா ஒரு மூச்சு கூட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது கிடையாது. Just ask for one breath. It is so done so dispassionately. Absolute dispassionate thing. ஆனா இங்க இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஸ்திதி இருக்கே, இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு வர கஷ்டம், நமக்கு போற கஷ்டத்துக்கெல்லாம் நம்ம அவகிட்ட போறோம். ஏன்னா இது ரெண்டும் நம்ம கையில இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும். இந்த ரெண்டுமே சிருஷ்டியும் நமக்கு இல்லை, பிறப்பும் நம்ம கிட்ட இல்லை, இறப்பும் நம்ம கிட்ட இல்லை. இப்ப நடுவுல இருக்கிற இந்த சமாச்சாரம் நம்ம வாழற வரைக்கும் நன்னா வாழணுமே, கஷ்டங்கள் வரக்கூடாது, நோய் நொடி வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு சமாச்சாரத்துக்காக you fall at the feet. ஸோ இந்த முதல் 3 நாம இந்த அதாவது பஞ்சகிருத்தியம்னு சொல்லுவா. இந்த மொத்த இதுவுமே வந்து பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்ற மாதிரி பஞ்சகிருத்தியம், 5 விதமான இது இருக்கு. சிருஷ்டின்னு இருக்கு, ஸ்திதின்னு இருக்கு, சம்ஹாரம்னு இருக்கு.
திரோதனம்னு சொல்வா, மாயை. நிறைய சமயத்துல இந்த அந்தராத்மாங்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு, நம்மளே அந்த ஸ்வரூபம் தாங்கிறது நம்மள மறைக்கிறது. எங்கேயுமே பிரம்மாண்டமா இருக்கிற அந்த பிரம்மம் இந்த சின்ன உருவத்துக்குள்ள, நான் வச்சிருக்கிற இந்த உருவத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்குதோ, இந்த மேரு இங்க இருக்கு, இந்த மேருக்குள்ள அந்த பரபிரம்மம் அடங்கி இருக்குன்னு நான் நம்புறது மாயை. That is something that cannot be contained. You feel that is contained in that small vigraham or small this thing that you hold, and you pray to that. But that bhavana is very, very important, because that is only where you can relate to that Parabrahma. Because we are not saints to just go and not pray to the Parabrahman, which is, there is no rupam into that. விமர்ச ரூபம் பிரகாசத்தை நம்மளால பார்க்க முடியாது. நமக்கு அந்த கண்ணும் கிடையாது, அந்த மனசும் இல்லை. அப்படின்னா அதை ஒரு ஃபார்முக்குள்ள அடக்குறோம்ல, மாயை. நம்ம அத்வைத வேதாந்தத்துல ஒரு பானைக்குள்ளையும் ஆகாசம்ங்கிறதும் பறந்து இருக்கு. இந்த பானையை உடைச்சுடுத்துனா இந்த பானைக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் பறந்த ஆகாசத்தோட கலந்து போயிடுறது. இந்த பானை மாயை. திஸ் இஸ் த பார்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறது நம்மளும் அதனோட சேர்ந்தவான்னு நினைக்கிறத, வாட் எவர் இஸ் பிளாக்கிங் தட் வியூ, இட் இஸ் மாய். திரஸ்காரணி அப்படின்பா. மாயாங்கிறது ஒரு, இட் இஸ் லைக் அ கர்டன் தட் இஸ், we are not able to see the truth, which is curtailing us from seeing the truth. It is stopping us from seeing the truth. That is the maya. ஆனா அது எத்தனை உபகாரமா இருக்குன்னு நான் சொல்ல வரேன். இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது, சாப்பாட்டு மேல பிரியம் இருந்தாதான் இந்த உடம்புங்கிறது வளரும். இந்த உடம்பு வளர்றதுக்கு சாப்பிடணும். ஒரே மாதிரி தினம் ஒரே சாதத்தை சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா போர் அடிச்சிடும். அப்போ இந்த உடம்புல குறைவுகள் வர ஆரம்பிச்சிடுறது. சோ உடம்பு நன்னா வளரணும்னா மாயங்கிறதுக்கு சொல்ல வரேன். ஆனா மனசு சாப்பாட்டு மேலேயே பிரியம் போயிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆகுறது? எதுக்காக உடம்ப வளர்த்துறோம்? இந்த உடம்பு எதுக்காக வளரணும்? இந்த மூளை எதுக்காக வளரணும்? Why you have to sit and pray? அப்படின்னா அது மாயை. கவனம் அங்க போயிடக்கூடாது. இது ஐயோ விதவிதமா இருக்கு, நான் சாப்பிடலாமா? இல்ல, சாப்பாடுங்கிறது இந்த உடம்பு வளர்றதுக்கு மட்டும்தான். Just to sustain you. It is not beyond that. Don't give more importance to that. ஒரு குழந்தை இருக்கு, நமக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கச்சு, இது நம்ம குழந்தைன்னு தோன்றது. குழந்தைன்னா எல்லா குழந்தையும் ஒண்ணுன்னு தோண மாட்டேங்கிறது. ஏன் நம்ம குழந்தைங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்கறது, அது மாயை. மாயைங்கிறது நம்ம நித்தியமா நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் மாயை. நம்ம அலங்காரம் பண்ணிக்கணும்னு தோன்றது. அப்போ you people have to see, but what is inside you is the true figure. What you see outside, மாயைங்கிறது அதுதான். மாயைங்கிற ஒரு சமாச்சாரம் is made by ஒரு பிரம்ம காரியமா அது ஒன்று வச்சிருக்கான்னா to sustain this world. But you should not get doused into that completely. மாயை is meant for sustenance. அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது கடைசியா போய் சேர்றது லயமாறது தான் அனுகிரகம். பிரளயம் அனுகிரகம் தான். ஏன்னா இந்த ஜென்மால நம்ம நல்லது பண்ணிட்டு பிரளயத்துல போய் சேரும் போது திரும்பி வர்றச்சு திரும்பி அதே ஜென்ம வாசனையோட தான் நம்ம வரப்போறோம். We will be getting properly better janma than what we are now. இன்னும் we will be going near her. Better janmana என்ன, going near her and thinking about the பிரம்மத்தினோட வாசனை. This is what it is. இந்த 5 காரியத்துல முதல் 3 நாமாக்கள் 3 காரியத்தை பத்தி சொல்றது. 4ஆம் நாமாலேந்து 999th நாமா வரைக்கும் அந்த திரோதனம் அனுகிரகமும் சொல்றது. லலிதாம்பிகைங்கிற நாம சுத்த சைத்தன்ய ரூபத்தை சொல்றது. அதுதான் நிஜம். பிரம்ம ரூபம்ங்கிறது அதுதான். The format is like this. And இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா கொஞ்சம் போலாம். This is something like you have to overview மாதிரி இது ஒன்று. டெக்னிக்கலா கொஞ்சம் போனோம்னா this is based on, நார்மலா சொல்லுவா நாமாக்கள் ரிப்பெட்டிஷன் வரக்கூடாது. Repetition of namas
நிறைய சமயத்தில் வந்து அது ஒரு தோஷம்னு சொல்லுவா. எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்சருக்கு எடுத்திருந்தாலும், எஸ்பெஷலி நாம பூஜை பண்ணுற ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்கு எடுத்திருந்தாலும் ரெப்படிஷன் நாமா இஸ் அ தோஷம்னு சொல்லுவா. புனருத்தார தோஷம்னு சொல்லுவா. அதுக்கு அந்த தோஷம் வந்து யூ கேன் சே லைக், இந்த தோஷம்னு ஒன்று நிறையா வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் அந்த மாதிரி நாமா ரிப்பீட் ஆகுது. நம்மகிட்ட ஆதிசங்கரர் வந்து அதுக்கு இது பண்ணும்போது தோஷம் கிடையாது. அது அந்த நாமா முதல்ல வர்றச்ச உன்னோட மனநிலைமை அப்படி இருந்தது. As you are progressing in your spiritual field, the same name means different, gives a different meaning to you. The same nama gives a different meaning to you when you reach a level in your sadhana. When your sadhana goes to a level, the same nama, so it is not called, it cannot be called as a repetition nu solittu Adishankar solvar. Ena nariya perku adu onnu undu. Vishnu Sahasranamam has got lot of names being repeated, namas being repeated. Adu dosham illa. So nariya வந்து என்ன சொல்லுவான்னா, அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி கமெண்ட்ரி எழுதுறவா. கமெண்ட்ரி எழுதுவா என்ன பண்ணுவா, இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்கு கமெண்ட்ரி எழுதுறவா வந்து என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த நாமாவை ரிப்பீட் பண்ண விட மாட்டா. அந்த நாமாவை வந்து முதல் நாமாவோட ஒரு அக்ஷரம் இதோட சேர்ந்தோ இல்லை அடுத்த நாமாவை சேர்த்தோ they will create a new nama of that. They will give a new nama to that. அதுதான் கமெண்ட்ரி எழுதுறவாளோட that is the skill ன்னு சொல்லக்கூடாது. That is something that they have to do it. They have to do it because this is only a spiritual progression we are talking about. We are not talking about the nama by itself. Words is the, we give meaning to the word. Words don't have their own meaning. As a sadhana, when we start the sadhana, the way we visualize it. When I wrote this Sahasranamam, this thing, I mean it is now 3-4 years now back. The nama I understood, and that time it is like a small kid. When you take your child to the temple, அந்த குழந்தை உங்க மூஞ்சியே பார்த்துட்டு இருக்கும். நீ இப்படின்னா அதுவும் இப்படிங்கும். நீ ஏதாவது சொன்னா அதுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அது உளறின்னு இருக்கும். நீ நமஸ்காரம் பண்ணா அதுவும் நமஸ்காரம் பண்ணும். It is like that. I was holding the hand of Bhaskara Raya and I was walking. So whatever he was telling, and I was just reproducing it, more a kind of reproduction. My progression, like, you know, from where, like, first I wrote for Saundra Lahari and then I came to this thing. So literally I was holding the hand of Bhaskara Raya and walking along with him, because lot of things you understand and lot of things you gain by experience. You can just understand verbally at that time, and as you grow in your sadhana, you experience it and then it stays in your memory. இதுதான் சாதகம். உபாசனைன்னு சொல்றது ஏன் புராணங்களை பத்தி நம்ம சொல்றச்சு அவ்வளோ வசதியா நம்ம சொல்றோம்னா, இந்த உபாசனை இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா தட் ஒன்லி கிவ்ஸ் யூ தட் கைண்ட் ஆஃப் growth, spiritual growth in you. ஸோ அன்னைக்கு அதே நாமா இன்னைக்கு நான் படிக்கும்போது அது வேற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய என்னென்னமோ தோன்றது. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். அதுதான் எந்த நாமாவும் இந்த தோஷங்கிறது என் மனசுல ஏத்துக்கவே முடியல, தோஷமாவே ஏத்துக்க முடியல. பிகாஸ் இட் இஸ் அ ப்ராக்ரஷன் தட் அன் இண்டிவிஜுவல் மேக்ஸ் இந்த சாதனை. அப்படின்னு பார்க்கறச்சே we can say like லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல நாமாஸ் ரிப்பீட் ஆகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து it is one of the greatest things about this Lalitha Sahasranamam. Namas don't get repeated that much. There are few namas. When you say, when you do the archana, you know that it is split like this. These are all the rules. அதுக்கு வந்து என்னன்னா சாலாக்ஷர் சூத்திரம் இருக்கு, நிறைய சூத்திரங்கள் இருக்கு. ஒரு கிரந்தம், ஒரு ஸ்கிரிப்சர் இப்படி பண்ணணும், மாதிரி ஒரு பண்ணணும்னா சும்மா அவ பண்றது இல்லை. They have certain kind of rules to follow it. Like இப்போ சானட்னா எப்படி இருக்கணும், இதுனா எப்படி இருக்கணும், நம்ம we have a rule. We have this 4 lines இருக்கணும். திருக்குறள்னா குறள்னா 2 அடினா 1.5 அடிக்கு தான் இருக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிரந்தங்களுக்கும் there are rules. சாலாட்சர சூத்திரம், எந்த அக்ஷரம் எந்த மீனிங் எப்படி, அதாவது ஒரு நாமா வந்து இது மொத்தம் வந்து there are 32 alphabets. All the namas start with only 32 alphabets are used for all the namas. 1000 நாமாவும் இந்த 32 அக்ஷரத்துல ஏதோ ஒன்று முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி it is coming like that. And this Salakshara Sutram decides as how many namas should come in certain alphabets.
And what should be the length of the namas? Everything is decided by this sutra. அதனால்தான் பாஸ்கர ராயரோட குருநாதர் நரசிம்மநாதர் அவர் இந்த சாலாட்சர சூத்திரத்தை பேஸ் பண்ணி இதை பற்றி ஒரு பெரிய ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று எழுதியிருக்கார். 40 ஸ்லோகம். 40 ஸ்லோகத்தில் how many namas are coming in this each alphabet and what are all the length of the nama and what should come after one after another. இதெல்லாம் எப்படி வாக்தேவதைகள் அப்படியே சொன்னான்னு எனக்கு இன்னமும் தெரியல. நிறைய சமயத்தில் when we go through the research we really don't know, because at the command, the moment Lalitha Tripura Sundari was sitting in her grand palace and அந்த இதில் தர்பாரில் உட்காந்து when she says recite my thing, these people அதான் வாக்தேவதா. வாக்தேவதாங்கிறதுனுடைய they are the ultimate. ஸோ அத்தனை நாம அதுக்கப்புறம் டிசைஃபர் பண்றச்ச இது இந்த சூத்திரம், இது இத்தனை நாமா இருக்கு, இது இத்தனை லெங்த் இருக்கு, இதெல்லாம் வாட் வி சே அட் த லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் அ டைம். பட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் என்கம்பாஸ்ட் இன் திஸ். ஸோ இது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் திங் அபவுட் this thing is there is no repetition of names. Namas are not repeated, and somehow I feel like there are few namas which were repeated or also were given different commentary எழுதும்போது they have done the same thing. What it should be done as, they should take one akshara from the previous nama, or they will combine 2 nama and make 1 nama. It is like that. There are few namas that come in that. I will not say no about it. So there are few namas that come like this. So so இந்த பராசக்தியோட ரூபம், பல ரூபங்களை நம்ம இந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் we are going to say it. The first thing I want to say is like it will be intensive. Again, I am warning. It is like a statutory warning. So it is going to be intensive. I know it is today too many things, so I will stop it here, because assimilation is also difficult. You have to assimilate everything. I have talked about a lot of stuff today, and I think I will take a break now, because next week we will go through how the Lalitha Sahasranamam, because I always feel that the Purva Bhagam of Lalitha Sahasranamam is so beautiful, because the Bhagavan Hayagriva brings before your eyes the entire darbar of Lalitha Tripura Sundari. And why I say so, like, Agasthyar asks him hundreds of questions. You taught me this, you taught me that, you taught me that Sahasranamam, you taught me Lalita Bhagyanam, you taught me Lalita Trishadi, you taught me everything. But there is one thing that is still missing that you have not. See, Agasthyar எவ்வளோ பெரிய ஞானியா இருந்தா one thing is missingனு தெரியுது. What is missingங்கிறது தெரியறதுக்கும் ஒரு ஞானம் வேணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அகஸ்தியர் அவ்வளோ பெரிய ஞானியா இருந்தா one thing is still missing னு ஹயக்ரீவர்கிட்ட போய் சொல்றார். One is still missing. You have not imparted. அதாவது என்னன்னா, அதுக்கு ஹயக்ரீவர் சொல்வார் கேட்காம எதையும் சொல்லப்படாது. You have to come and ask me. And இது அப்படின்னா யாருக்கும் அப்படியே சொல்லிடவும் கூடாது. இது யாருக்கு யோகிதை இருக்கோ அவளுக்கு தான் சொல்லணும்னு எனக்கு இருக்கு. அதனால்தான் நான் சொல்லலை அப்படின்னு அவர் சொல்வார். அதுக்கப்புறமா he goes on explaining how beautifully in her, how she is sitting in that as a queen, Maharani. So as a queen she is sitting there in her darbar, and how so many of பிரம்மாண்ட கோடி எல்லாம் நம்ம பார்க்கறது இத்தினூண்டு ஏதோ ஒன்று மூலையில் இப்படி பார்க்குறோம், சின்னதாக ஒரு இடம் பார்க்குறோம். இது அநேக கோடி பிரம்மாண்ட ஒரு யுகம் பார்த்தேன்னா ஒவ்வொன்றும் இட் இஸ் நாட் ஒன், என்ன சொல்கிறது, ஒன் மில்கி வே ஒன் இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டம் இல்லை. தெர் ஆர் சோ மெனி, அநேக கோடி பிரம்மாண்டம்னு. ஒவ்வொரு பிரம்மாண்டத்துக்கும் ஒரு பிரம்மா இருக்கா, ஒரு விஷ்ணு இருக்கா, ஒரு ருத்ரன் இருக்கா, அந்த மாதிரி எத்தனை பேர். ஸோ அந்த மாதிரி கோடி கோடியாக ருத்ரர் வராராம், கோடி கோடியாக
And the description itself is so beautiful. And when everybody, they take their appropriate seating according to the protocol. Can you believe it? According to the protocol, they sit like that, it seems, how they have to be seated in that sabha. And then at that time, she says, like, she orders these people to recite the Sahasranamam, because this is the one thing. Swarga Bavarkadanu சொல்றோம், அதுல ஒரு நாமா சொல்றோம். நான் கண்டிப்பாக மோட்சம் கொடுக்க கூடியது ஒன்று. அது அப்படின்னா இப்படி சத்ய பிரசாதம் இப்படின்னு சொடுக்கிறதுக்குள்ள ஒரு கேட்கறது கொடுத்துருவாங்க. பிகாஸ் ஷீ இஸ் அ மதர். இப்படி அவ்வளோ சுருக்க கொடுத்துருவா. அந்த மாதிரி ஒரு சமாச்சாரம் எல்லாருக்கும் பயன்படணும். ஏன்னா மனுஷா கஷ்டத்தில் இருக்கா. இன்னைக்கு என் குருநாதர் எனக்கு இதை பேச சொன்னதுக்கு இதுவே அதுதான். மனுஷா கஷ்டத்தில் இருக்கா. கஷ்டம் காலம்ங்கிறது இனிமேல் களி போக போக கஷ்டங்கிறது ஜாஸ்தியாகும். நம்ம மனசுக்குள்ள வச்சுக்காத, நீ சொல்லு, எல்லாருக்கும் கஷ்டம் தீரணும், கஷ்டம் தீரணும், கஷ்டம். ஏன்னா இந்த ஒரு கொஞ்ச நாளையும் உங்களாலையும் என்னாலையும் சேர்ந்து அவளை நினைக்க முடியாது. அதுக்கு நம்ம ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம். இந்த ஒரு மணி நேரம் we are able to think about her, we are able to contemplate on her. ரொம்ப இதுக்கு மகா புண்ணியம். இது மகா புண்ணியம், just to think about it. Because when you get back home, this time that you have spent here, when you think about it, it should give that solace. That is the good thing. நம்ம என்ன நல்லது கெட்டதுன்னு there is no demarcation as what is good and what is bad. Good and bad is a very, very relative term. So how you can find what you did is good or bad அப்படின்னா, after few years when you go back and think about it, you still have a good feeling about something that you have done that is good. You feel that, oh, maybe I should not have done this. Why I did so? அப்படின்னு வந்ததுன்னா, that thought comes into your head, then it is not good. These are all the things. That is how we judge ourselves. Nobody else need to judge us. We have to judge ourselves. So in the 1 hour, whenever you are coming here, and it is going to give me so much of happiness, and it is going to give you happiness, then we have done a good thing in life. Even when you think about it, after some time, after going back home, or tomorrow, or day after tomorrow, when you are going to get, or it is going to linger on for a week, and then you look forward to the next week, then that is a success. Right? So let us meet again. Next week koncha na or introduction kudukren about the Purva Baham, and then I want you, actually all of you, to understand the Dhyana Slokam. We should not miss the Dhyana Slokam, because Dhyana Slokam is something that explains whom you are going to pray to. So adha nanna nama ulvaangikanum. Dhyana Slokam garda nanna nama ulvaangindomna, then avala அடுத்து நம்ம சொல்றதெல்லாம் நம்மளால அந்த அந்த உருவத்தை மனசுல வச்சுட்டு you have to tell the namas. This is the thing. So Dhyana Slokamங்கிறது it is very, very important for that. So next week we will do these two and we will finish off this thing. So week after that we will get on to the namas. One by one we will go and we will do that. I think it should be okay. Thank you. Gurubhyo Namaha. Lalitha Sahasranamam.